अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम अज पहुंची है जी बूरेवाला शहर दे विच, जिथे असी जी पार्टीशन दे नाल जुड़ियां होईयां स्टोरियां जिहड़ियां ओह मुल्क दे मुख्तलिफ शहरां दे विच पिंडां 'च जाके रिकॉर्ड करी दियां। उत्थे असी चढ़दे पंजाब तो आए होए अपने कोई भी मेहमान साडे सरदार वीर होण चाहे होर कम्यूनिटी दे नाल तल्लक रखण वाले साडे वीर आण, असी पहुंच करके उन्हां कोलों गलबात पुछी दी है कि पाकिस्तान दे विच आके उन्होंने किस तरह महसूस होया, साडे पाकिस्तान दी गौरमेंट तो लैके साडे पाकिस्तान दी आम जनता जिहड़ी आ वो उन्हां नाल किस तरह बिहेव करदी आ, उन्होंने कितना प्यार मिलदा इत्थे आके। उस कड़ी नूं असीं अगे लैके अज बूरेवाला आए हैं जी, जिथे साडी प्यारा सिंह होणां नाल मुलाकात आ, जिहड़े बटाला शहर तो पाकिस्तान दे विच आए आ। और इन्हां दा तहसीलो जिला विहाड़ी, उत्थे पंजी ਚੱਕ पिंड आ जी, जिन्हों ये देखण आए आ। और इस वीडियो की सब तो खास गल यह है कि इन्हां नूं ऑन अराइवल वीज़ा मिलिया जी। पाकिस्तान की तारीख च इस तरह बहुत घट हुंदा आ कि एक बंदे नूं इस तरह वीज़ा दिता जाए। इस वीज़े नूं हासिल करनी कितनी तकलीफ या कितनी मेहनत करनी पई आ, और पाकिस्तान दे विच किन्हां लोगों ने इन्हां दी इस काम नूं सिरे लाउण लई हैल्प कीती आ, वो सारियां गल्लां बातां इन्हां कोल पुछांगे और इन्हां नाल अज गलबात सांझी करदे हां कि पाकिस्तान दी आवाम वालों इन्हां नूं किस तरह का प्यार मिलिया, और बूरेवाला शहर दे विच जिहड़े जिथे इन्हां दा स्टे आ उत्थे इन्हां नाल आवाम ने कितना प्यार मुहब्बत कीता जी। की हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। अपना पूरा नाम दसो जी। मेरा नाम प्यारा सिंह सन ऑफ साहब सिंह, शहर बटाला गुरदासपुर में, गुरदासपुर शहर बटाला और कादियां रोड संत रसीला कॉलोनी से मैं मुंसलिक हूँ जी। तुसी पहली दफ़ा आए हो? मैं पहला भी आया सी एक बारी, लेकिन वो ना आया वर्गा सी, तसली नहीं सी हुई मेरी, रुकावटां बड़ियां सी। फिर मैं 0-4 एक बार आया सी 10 दिन का वीज़ा, जिन्होंने मैं सिर्फ 5 दिन ही अवेल किया तो वापस चला गया सी। अज मेरा जोड़ा होस्ट है ना, वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, तो उन्हें मेरा सारा एहतमाम किया है सारी ठहर स्टे का। इस करके मैं बड़ा ईजी फील कर रहा, सारे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। बड़े बड़े जोड़े एहलकार ने वो भी इतने आए ने मेरे को। मैं एक छोटा आदमी हाँ, पर आए थे कमिश्नर का बेटा, कोई जनरल का बेटा, इदा आए। जिदा जिदा जिस बंदे नूं पता चलता रहा वो तुहानूं मिलण आंदा रहा इत्थे? हाँ जी, ये मेरे वास्ते बड़ी वड्डी मोहब्बत है, हाँ जी, फखर वाली गल है। तुसी जदों इत्थों पाकिस्तान चों गए सी 25 ਚੱਕ चों, उदों तुहाडी उम्र किन्नी सी? मेरी डेट ऑफ बर्थ चूँकि 8/2/1938 है, उदों 15 अगस्त तो चले, उस तो बाद जो झगड़े हुए उदों हिजरत की थी। फिर उदों मेरी उम्र 10.25 साल के करीब सी, जिहड़ा 8 फरवरी हथ लाउंदे ही 10 साल होनी सी, यानी 10 9.5 10 दे विचकार सी मेरी उम्र। ते उदों मैं दूसरी जमात च पढ़दा सी, 46 में सारा साल पढ़िया उर्दू, बस ओही उर्दू, तो बाकी उर्दू नाल प्यार मैनू अखबारां पढ़न चिट्ठियां लाउण दे काबल कीता उन्हें। ते मैं बड़ा ममनून है मैं खुदा दा, वाहिगुरू दा, भगवान दा कि मैं उर्दू नहीं छड्डिया और हुण भी नहीं छड्डिया होया। ये मेरा होस्ट मैनू कुछ ना कुछ लफ्ज़ चंगे दसदा ही रहिंदा है। ते जिहड़े गजल कहंदे आ गज़ल नूं, जिंदगी कहंदे आ जिंदगी नूं, उन्हां ते मैं रहम ही कर सकदा, उन्हां नूं पता ही नहीं है उर्दू है की है। सही। उर्दू बहुत बेनज़ीर लैंग्वेज है, ज़बान है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे चार चफेरे वो लोग बैठे हैं, किसाना वर्गे, किसाना साहब वर्गे जोड़े बहुत इंटरनेशनली नोन ने, उन्होंने संगत करके तो खुशी होनी ही है। मैं बड़ा खुश हाँ, और इस सारा कुछ होया मेरे होस्ट की वजह ना, मिस्टर मुनीर अहमद की वजह ना। मुनीर अहमद हुशियारपुरिया जी किसी तारफ के मुहताज नहीं। पाकिस्तान पंजाबी ली बाबर जलंधरी होया, अंजम गिल होनी होए, अपने एहसान वाजवा साहब और मुनीर हुशियारपुरिया भाई जी, इन्ना काम घट ही बंदे कोई होर कर सकता जिन्ना पंजाबी जबान लिए ये काम कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हाँ कि इन्ना एक्टिव है इस साइड नूं,
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪਾਕ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਸਾਦਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੀਂ ਜਾ ਵੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਬਰਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵੀ ਆਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਦਿਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੱਝਾਂ ਬੋਲ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ 9 ਮਰਬੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਬੰਬ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਸ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਰ ਵਰਦੀ ਸੀ। 24 ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ। 24 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਾਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਠੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਡੰਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 10-15 ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛਬੜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਛਬੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਛਬੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਛਬੜੀ ਮੈਂ ਤਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਖੂਨ ਭਰੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌੜਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਖੂਨ ਫਿਰ ਭਰੇ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਨ ਭਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ। 2300 ਗੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ 300 ਗੱਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੋੜੇ ਆਰਮਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਲੋ ਹੈਡ ਅਬੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬੱਲੋ ਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਵੀ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਧਰਮਕੋਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਵੇਚੋ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ 21 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲ ਮੁੱਲ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ, ਦਾਮਾਦ ਮੇਰਾ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, RS ਚਾਹਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖੋਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਲੇਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜੀ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬੱਗੂ ਤੇਲੀ, ਕੋਹਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬੱਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਕੁੜਦਾ ਸੀ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਗੁਰਬਤ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਐਡਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਜਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ 2 ਕਨਾਲ ਹੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੱਤਾ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਰ ਹੱਤਾ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 04 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ਾਕਡ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, 3 ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਤੇ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ 2 ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਗੂ ਤੇਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 82 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 102 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘਰ 'ਚ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਸੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਰਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰ ਕੇ ਬੱਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਪਾਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤਿਰਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਛੜਰ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਪਰ ਉਸ ਰਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੰਗਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਦ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈ ਗਈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ 24 ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਮ ਉਮਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਿਲਰ ਪਿਲਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਸੰਦਲਪੁਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਟੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਟੂ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਦਲਪੁਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਕਸਪਲੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਨ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਢਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਨ 53 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2ਰੀ ਜਮਾਤ, 3ਰੀ ਜਮਾਤ, 4th, 5ਵੀਂ, 6ਵੀਂ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸ। ਇੱਕ ਰੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 6ਵੀਂ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੰਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। 6ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਰੱਤਾ ਬਜ਼ਾਲ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਸੰਦਲਪੁਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ 6ਵੀਂ ਕੀਤੀ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। 7ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਇਹ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਈ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੂਣੀ ਧੁਖਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। CM PM ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 3 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਕੱਬਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਖੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ, ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਪਈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਊਟਰ ਗੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਐਜ਼ ਏ ਰੂਲ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਗੱਡੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਟ ਹੋਮ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਾਯੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਖੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ 200 ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ 100 ਫੁੱਟ 60 ਨਹੀਂ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਵਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਸੜਕ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੂਰੇਵਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਚੇਨ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਸਟ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਾਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਤੇ ਸਈਦ ਅਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 2013 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਵਰ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। 2004 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, 82 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਘੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੱਪਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵ ਜੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅੰਬੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਘੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਰਮ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो मैं क्या कि मेरी गल करवा दो, ही इज़ नाइस गाय जो उत्थे मुंडा सी इंडियन, मैं ਉਹਦਾ भी थैंकफुल हाँ कि मैं उन्हें मेरी गल सुनी मोबाइल ते WhatsApp ते कॉल हुई, मैं उन्हें समझाया कि इन्हां दे कोल ईच एंड एवरी डॉकूमेंट है, ईवन कि हार्ड कापीज़ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਆਲ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਵਾਕਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼, ਉੱਥੇ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ 82 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਦੋਸਤ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ 2 ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ 12 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 12 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 12 ਦਫਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ 12 ਦਫਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।